إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، كلما حل بالأمة الإسلامية والإنسانية عموما شهر ربيع الأول إلا ويتذكر المسلمون والناس عامة سيد المرسلين وخاتم النبيين. ومن باب قوله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله، نقف أيها الأحباب الكرام لنتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين جميعا، ونحاول أن نقتبس من هذه الرحمة ومن هذه السيرة العطرة ما ينبغي أن نؤوب وأن نتوب إليه، لكي نعيش على أثره ولكي نحيي سنته ولكي تعيش الإنسانية والمسلمون على وجه الخصوص فيما بينهم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر أيها الأحباب الكرام، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه ومات فيه، ولد فيه ومات فيه، ونتذكر حياته ومماته. Alors chers frères, chers sœurs, chaque fois que le mois de Rabi' al-Awwal arrive, chaque année de l'Hijr, les musulmans en particulier, l'humanité s'arrête devant la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala envoyée à l'univers. Et en pratiquant le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et rappeler les jours de Dieu. Parmi les grands jours de Dieu subhanahu wa ta'ala ici sur la planète, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné naissance et a envoyé le messager de Dieu subhanahu wa ta'ala comme miséricorde à tout l'univers. Ce n'est pas seulement pour les musulmans. Pour cela, on va s'arrêter un moment pour essayer un petit peu de découvrir, malheureusement, ce qu'on a détourné le dos. On a détourné le dos à cette miséricorde, à découvrir les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les faits, les bonnes caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant que miséricorde, autant que de sorte que Dieu subhanahu wa ta'ala a envoyé pour l'univers. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre les prophètes, le verset 107, certes on t'a envoyé comme miséricorde à tout l'univers, comme miséricorde à tout l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé alors une miséricorde. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. Et c'est le hadith Abu Huraira radiallahu anhu, authentique auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: oh les gens, je ne suis qu'une miséricorde offerte. Ça veut dire à tout l'univers. إذن أيها الأحباب الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين في أفعاله، كان رحمة للعالمين في أقواله، كان رحمة للعالمين في تشريعاته. حتى شريعة الإسلام هي رحمة للمسلمين الذين يؤمنون بها وللعالمين حتى الذين لا يؤمنون بها. لذلك
الحق سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام يبرز لنا في القرآن الكريم مناقب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويثني عليه أشد وأعظم الثناء ويقول له سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile quelques traces sur le monde de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a donné son témoignage, a jugé la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant et certes, tu as une moralité excellente. Tu as une moralité excellente. اليوم أيها الأحباب الكرام ينبغي على مقدمة الإنسانية المسلمين أن يتذكروا هذا الإرث المشبوع برحمة صاحبه صلى الله عليه وسلم ويأخذوا منه حدهم. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, les musulmans à la tête de l'humanité, ils devaient dévoiler cette miséricorde dans l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'héritage qu'on a héritier, c'est nous les musulmans qu'a héritier ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Mais il y a aussi cet héritage dans notre vie quotidienne, de notre société, de nos paroles, de nos actions, de nos réactions, et ainsi de suite. C'est ça qui est très important. أما أن نقف عند ولادة النبي ومات وفعل وانتهى ونسرد القصص ثم نقول بأنه تذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله أحسبه خيانة عظيمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نتذكره وتذكر أحواله وأيامه دون أن نقتدي به، دون أن نأخذ الحد الوافر من سنته وأفعاله وأقواله. Alors le fait alors, comme on fait chaque année de s'arrêter après Rabi' al-Awwal, de parler du prophète, il est né où, il a fait tel, il a dit tel, il a essayé, ainsi de suite, et après on tourne la page, et ça y est, on s'est rappelé de notre prophète bien aimé, Rabi' al-Awwal, et revenons à nos moutons. Moi je juge ça, c'est une trahison. C'est une trahison à notre prophète et son héritage, et la moralité, et notre religion. Parce qu'il ne suffit pas de se rappeler que le prophète il est né et le prophète il est mort, mais il suffit de se rappeler toujours dans notre vie quotidienne les traces du prophète, la tradition prophétique, la moralité de notre prophète, de notre vie, avec nos épouses, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos voisins, à travers nos biens, dans toute notre vie. Il est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne suffit pas non plus de croire que l'apparence ça peut nous intercéder pour dire qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nos comportements ils sont loin, et surtout l'état de la communauté aujourd'hui malheureusement, l'état de la communauté qui est déchiré, l'état de la communauté qui se bat aujourd'hui pour un matériel de se battre, pour un pouvoir qui va partir un jour ou l'autre, pour une pensée qui peut être minoritaire dans la vie juridique. C'est là où on doit faire attention أحباب الكرام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم فكنت أنت جزء من رحمة الله، أنت أصبحت لينا وسنذكر بعد حين لين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره الحق سبحانه وتعالى أن يستغفر لهم وأن يعفو عنهم وأن يشاركهم رغم أنه هو الذي يستقبل الوحي. ويقول له الحق سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce messager que c'est par quelques miséricordes de Dieu subhanahu wa ta'ala t'es ainsi doux vis-à-vis de tes compagnons. T'es rude avec un cœur dur et vont être disparus de ton entourage. Alors, pardonne-les. Implore le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala pour eux. Consulte-lui dans tes affaires même. Et si tu prends une décision, alors à ce moment-là, confie-toi à Dieu. Mais regardez Allah subhanahu wa ta'ala par de ces étapes que le prophète, il a été quelqu'un de doux, il a été jamais quelqu'un de rude, quelqu'un de dur, il a été quelqu'un de sœur, il a été quelqu'un qui a vécu une vie magnifique avec ses compagnons, avec plus que cela. أكثر من هذا أحباب الكرام فإن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم
شملت الكافرين، شملت المنافقين، شملت الدواب. Beaucoup plus que cela. La miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les bêtes, les mécréants, les hypocrites, ils ont en profité. Sans parler des croyants. Les croyants, c'est pas parler des images magnifiques dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالدواب. في حديث البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء للهرة حتى تشرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الجمل ويشتكي له من صاحبه وينصفه النبي صلى الله عليه وسلم. جمل يأتي ليشتكي صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وينصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه رضوان الله عليهم وفيهم عبد الله بن مسعود، وخرجوا في صحراء وذهب النبي لقضاء حاجته فوجدوا حمرة ووجدوا لها أولادها فأخذوهم، فجاءت الحمرة يعني العصفور هذا أخذوا أولاده ليأكلوهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد هذا العصفور يحوم حول من أخذوا أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفزع هذه في أولادها ردوا لها أولادها. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح أولئك العصافير الصغار فأخذتهم أمهم وطارت وأحست برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدواب أحباب الكرام. Plus que ça, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les animaux, ils en ont profité. Dans Sahih al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha, il dit que le prophète, parfois, quand tu vois un chat qui veut boire de l'eau, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui tend la tasse et la prenne jusqu'à ce que le chat a bu. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait peur aux animaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la plainte d'un chameau contre son maître. Le chameau, il est venu, il a parlé au prophète, il a dit que mon maître, il me subit le châtiment. Et le prophète a appelé le maître de ce chameau, il a dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala, arrête de subir ce châtiment à ton chameau. Et d'autres exemples, vous pouvez lire Dala'il al-Nubuwa l'imam al-Bayhaqi, vous trouvez des excellentes images. Lisez l'ouvrage de l'imam al-Bayhaqi, où il y a les Dala'il al-Nubuwa, vous trouvez la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإذا انتقلنا إلى الكفار أحباب الكرام. Le prophète il a été miséricorde, il a été doux, même vis-à-vis de ses ennemis, même vis-à-vis de ses ennemis. وتعرفون دعاء الطائف حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العقبة. فكانت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قالت يا رسول الله ما أي أعصب أيام وأشد أيام رأيتها في حياتي؟ قال حينما ذهبت إلى العقبة وطردني قومي ونهرني وكذا فجاءه فإذا بسحابة فوق رأسه ففيها جبريل ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله سامع شكواك هذا جبريل هذا ملك الجبال ائمره ليطيعك. فألقى عليه ملك الجبال السلام على النبي الرسول فقال يا رسول الله أمرني لو شئت أن أطبق عليه من أخشبين لفعلت. فقال دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الانتقام في قاموسه اللغوي والإيماني والتشريعي ليس هناك انتقام كما نحن اليوم أيها الأحباب الكرام. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne connaissait pas la vengeance. Regardez même sa miséricorde, sa douceur vis-à-vis de ses ennemis, ceux qui l'ont chassé de sa demeure, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont frappé jusqu'à c'est la sénée. Quand le prophète il a été à l'Aqaba, Aïcha radiallahu anha a posé la question. Parle-nous de les jours les plus durs avec les Mécois. Il aura dit le jour où ils m'ont chassé, ils m'ont tapé, ils m'ont insulté. Je suis parti vers l'Aqaba et je demandais Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il m'accorde le soutien. Et me voilà un nuage qui est venu dessus de moi, et Jibril qui m'a salué, il m'a dit Allah a entendu ta plainte. Voilà l'ange qui s'occupe des montagnes. Ordonne-lui, donne-lui ton ordre. Et l'ange des montagnes, il a salué le prophète, il lui a dit, si tu veux que j'écrase la Mecque entre les deux montagnes, je le ferai. Je veux carrément éliminer la Mecque de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Laisse-les. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala fait venir dans leur descendance des gens qui vont adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont puni. Et plus que ça, quand le prophète est venu le jour de l'Fath, ils l'ont chassé de la Mecque. Et le prophète est venu avec des milliers de soldats à la Mecque. Quand il y a une minorité, quand il reste une minorité qui ne veulent pas à la Mecque, c'est normal, ils ne vont pas dominer la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dominé la Mecque, il a tout préparé. Alors,
ils sont venus, et ils ont ramené les mécréants devant le prophète. Ils se sont faibles. Ils ont dit, le prophète leur a dit, qu'est-ce que vous pensez que je fasse de vous? Vous m'avez puni, vous m'avez chassé de ma demeure. Ça fait 10 ans que j'ai quitté la Mecque. Et c'est là où je suis né. Et j'aime bien la Mecque. Vous m'avez tapé, vous m'avez fait tout. Qu'est-ce que vous croyez que je fasse de vous? Ils ont répondu, écoutez, toujours généreux, fils d'un généreux. Il leur a dit, vous êtes libre. Embrassez l'islam au nom, je vous pardonne. C'est ça le prophète. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, Rasul Munafiqin, la tête d'hypocrite à Médine. La tête d'hypocrite à Médine. Celui qui a accusé le nord du prophète. Il a accusé Ummuna Aïcha de pratiquer, de faire la fornication. Vous imaginez? Le prophète, il a été touché dans son honneur. Il a accusé le prophète d'un chien dans une bataille. C'est lui qui a fait incliner plus de 300 soldats parmi les hypocrites dans la bataille de Uhud. C'est un grand hypocrite. Quand il était en état d'agonie, son fils il est venu pour du prophète. Il a dit, mon père il commence à quitter ce bas, il veut bien que tu viennes le voir. Il a dit, avec plaisir. Le prophète sallam il est venu, mais avant qu'il vienne, il a enlevé le tissu qui était collé de sa peau, avec sa sueur. Et il a salué Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, cet hypocrite qui a fait tout au prophète sallam, il a dit à son fils, mais lui, ce tissu-là peut-être sera intercédé pour lui le jour dernier. Et le prophète, il a fait la prière en demandant à Dieu qu'il le pardonne. C'est un hypocrite qui a fait beaucoup de... Même Omar ibn Khattab, il a dit au prophète de l'islam, tu as prié pour celui-là, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Le prophète sallam a répondu. Il lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le choix. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فقال النبي في رواية والله لو علمت أن ربي سيغفر له لاستغفرن له 70 و70 و70. Il ne connaît pas la vengeance. Alors quand tu lui as dit Allah il t'a interdit de faire la prière pour eux, il a dit non, Allah il m'a donné le choix, m'a donné. Tu leur demandes le pardon, tu ne leur demandes pas le pardon, même s'ils demandent le pardon pour eux 70 fois, je ne veux pas les pardonner parce que ils ont et ne croient pas en Dieu ni à son messager, des hypocrites. Et le prophète il a dit, par Dieu, si je sais, si j'ai la certitude que Dieu subhanahu wa ta'ala, il va le pardonner malgré tout ce qu'il a fait, je veux lui demander le pardon plus de 70 fois, il a répété 3 fois. Regardez le prophète qui ne connaît pas la vengeance. C'est ça, Ahbab al-Karam, l'amour avec lui. On doit rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma daraba mra'atan qat wala sabi qat wala rajul qat, nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, il racontait, 10 ans j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais tapé aucune de ses épouses, aucune femme, aucun enfant, aucun homme. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a 11. Il n'a jamais tapé sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça on doit se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. C'est meilleure vie de l'islam, c'est la douceur, c'est la miséricorde. C'est son slogan, Ahbab Karam. Avant la prière et le jeûne, la prière et le jeûne, le pèlerinage, tous ces rites-là, c'est des simples moyens qui peuvent nous aider. Qui peuvent nous aider seulement à arriver à cette douceur. Sinon, il y a pas mal de nous qui prient, qui jeûnent et qui vont au pèlerinage, mais il a dans son cœur l'orgueil et le pouvoir de Soba et la haine et la vengeance que même Pharaon il n'a pas dans son cœur. Et il fait la prière, il fait le jeûne, il fait le pèlerinage. Mais s'il trouve les biens et l'honneur de son frère, il ne va même pas hésiter. Alors c'est ça notre différence avec notre prophète bien-aimé. As'alu al-qadir al-fiqhan wa yakum al-fiqh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa astaghfiruhu. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه. اما بعد ايها الاحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الانفال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: كان فينا امانان فذهب امان وبقي امان. كان فينا أمانان. الله يقول لقوم النبي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كل الأقوام عذبها النبي الله سبحانه وتعالى بحضرة نبيها، من نوح عليه السلام
إلى عيسى عليه السلام إلا أمة رسول الله، أمة الدعوة، أمة الاستجابة وأمة الدعوة، الكفار والمسلمين منهم الله لم يعذبهم لتواجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فقال ابن عباس ذهب أمان، هذا الأمان الذي هو النبي ذهب وبقي أمان، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah nous dit dans le chapitre le 8, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas osé de les châtier tant que tu es parmi eux. Il ne les châtiera jamais tant qu'ils m'implorent le pardon. Ibn Abbas, il a dit, on avait deux moyens de sécurité. C'était un, la présence du prophète. Et les savants disent, toutes les nations, tous les peuples, tous les peuples, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a punis à la présence de leur prophète, à part le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le peuple, ça veut dire tout le monde, les mécréants, les non-mécréants, le peuple de Da'wa et le peuple de l'Istijaba, ceux qui ont appelé, ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu. Même les Mikwa, Allah ne les a pas châtiés parce qu'il y a le prophète qu'Allah nous dit. La présence du prophète a protégé les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé une sécurité, c'est quoi? C'est de demander le pardon à lui. Tant qu'on demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il va nous châtier. Mais ce qu'on nous déveille de la tradition prophète, c'est ce qu'on a dans nos cœurs et dans notre cerveau. On a dans notre cerveau la mauvaise compréhension et on a dans notre cœur l'orgueil et la haine et la division. Wal'iyadu billah. C'est ce que le prophète il a jamais dans son cœur ni dans son cerveau. لهذا أحباب الكرام ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما حريص على أن يربط بين أمته غائبهم وحاضرهم ومستقبلهم. اسمعوا هذا الحديث الجميل الذي أود أن يفهمه وأن يحفظه كل منا فيردده لعله يكون له شفيعا يوم القيامة. في حديث الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فدعا مع أهل البقيع قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فقال صلى الله عليه وسلم وددت لو أنني رأيت إخواني فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي إنما إخواني الذين يأتون بعد وفي رواية الذين سيأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. النبي سمانا إخوانه فربط النبي بين من ذهب قبله وبين من عاش معه وبين من سيأتي من أمته. فقيل يا رسول الله كيف تعرفهم؟ كيف تعرف إخوانك يوم القيامة؟ قال وأنا فرطوا في الحوض سيأتون يوم القيامة غرلا محجلين من أثار الوضوء. قال أرأيتم معنى الحديث لو كان لرجل خيلا بهم سود، يعني خيل سود ولكن فيها بياض أيعرف؟ قالوا نعم كذلك قال أمتي يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من أثار الوضوء، يعني تكون وجوههم وأيديهم وأرجلهم فيها ضياء الوضوء. ولكن ختم النبي الحديث قال ولا يدودن رجال عن حوضي كما تداد البعير الضالة فأقول هلم فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول سحقا. Alors faites attention chers frères, chers sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il nous a considérés comme ses frères. Dans le hadith de Muslim rapporté par le hadith Abu Huraira rapporté par l'imam Muslim, un jour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Al-Baqi'. Il a l'habitude de rendre visite au cimetière de ceux qui ont parti avant lui, parce qu'il a toujours l'habitude de lier entre la génération qui ont parti avant lui et la génération avec lui et la génération qui va venir après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a salué les gens de ce cimetière qui ont devancé, il leur a dit que Dieu veut saluer les gens de ce cimetière, vous êtes devancés, on va vous rejoindre Inch'Allah. Et le prophète il a dit j'aimerais bien rencontrer ou bien voir mes frères. Le prophète a le souhait, il a envie de nous voir. Les compagnons, ils ont dit au prophète de l'islam, on n'est pas tes frères? Il a dit non, vous êtes mes compagnons. Mais mes frères, c'est ceux qui vont venir après moi et croire en moi sans me voir. N'est-ce pas nous, chers frères, chers sœurs? On croit en Dieu, en prophète sans le voir. Mais il est où le prophète parmi nous? On croit en lui et en son nom. Mais il est absent de notre vie. Il est absent de notre foyer.
Il est absent de nos actions. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il a dit, ce sont mes frères, tant qu'ils croient en moi. Et les compagnons ont dit au prophète du Sam, comment tu peux connaître tes frères le jour dernier? Il a dit, c'est moi qui vais les devancer dans mon bassin, le Kautar. Et je veux les connaître hein, avec les traces des ablutions. Tellement qu'ils font les ablutions et la prière, ils auront leur front et leurs bras et leurs pieds, ils auront une lumière éclatante. C'est avec cette lumière éclatante des ablutions où je veux connaître ma communauté les jours derniers. Mais, parmi les hommes de ma communauté qui seront poussés comme on pousse les chameaux égarés, hein, et le prophète il leur a dit, venez vers moi, et il va entendre un appel qui lui a dit, ces gens-là, malgré qu'ils sont parmi ta communauté, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé après toi. Ils ont détourné le dos à ta tradition. Ils n'ont pas pris ton message comme il le faut. Ils manifestent toujours ton amour, mais ton amour, ça n'existe pas dans leur vie. Ils ne représentent pas la miséricordieux que tu présentais quand tu étais sur la terre. Ils ont trahi ton héritage. Et le prophète alors, il va leur dire, alors qu'ils soient éloignés de moi, alors ils ne sont pas parmi les miens. C'est là on doit faire attention, chers frères, chères sœurs. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né ce mois-ci et il est mort ce mois-ci. Mais le prophète, il n'est pas mort, il est parmi nous, à celui qui veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a fait une longue prosternation. Et les compagnons l'ont dit, prophète du Islam, tu as fait une longue prosternation. Ça signifie quoi? Il a dit, Gabriel, il a été venu pour me voir. Il m'a dit, est-ce que tu seras satisfait que Dieu, il te dit, celui qui te salue, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rendre l'âme jusqu'à ce que tu leur rends le salam. Et celui qui fait une seule prière pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala fera 10 prières pour lui. Alors saluez le prophète si vous voulez entendre sa voix, mais avec le cœur, c'est pas avec les oreilles de la tête. Chers frères, chères sœurs, on doit se remettre en question. Il est où le prophète de notre vie? Il est où le prophète de notre action? Il est où le message du prophète parmi nos voisins, parmi l'humanité? Elle ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les non-musulmans, ils ne connaissent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est on fait en sorte de leur faire connaître la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, on sera fiers de le rencontrer le jour dernier. Parce qu'il nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, comment on peut vivre avec notre prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Le seul chemin qu'on a, que le Dieu nous a tracé dans le Coran, et il dit à son prophète, dis-leur, et voici mon chemin, le chemin de la miséricorde, de la douceur, de l'amour, du service. Hein? J'appelle vers Dieu, moi et tous ceux qui se repentent. Hein, tous ceux qui sont repentis avec moi. Alors, si vraiment on manifeste qu'on est parmi ceux qui sont repentis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, il faut revivre sa tradition, il faut revivre sa voix, et il faut revivre la miséricordieux qui était aujourd'hui absente dans notre vie sociale. أسأل العلي القدير أن يوفقنا وإياكم في خير ويلهمنا الرشاد والسداد. اللهم اجعلنا وحينا على آثار سنة نبيك وارزقنا من رحمتك يا رب العالمين ما ترحمنا به في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا ولا اجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا إلى دينك ردا سليما جميلا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وألهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجمع شتات المسلمين. اللهم حم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على دينك وشريعة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام برم رشد وصلاح. اللهم انصرنا يا رب العالمين على من عادانا. اللهم من أراد بلسان المسلمين خير فاعينه عليه ومن أراد بلسان المسلمين غير ذلك فرد كيده في نحره إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا في هذه البلاد. اللهم احفظنا في هذه البلاد وأمنا فيها في ديننا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وأعمالنا وكل نعمة أنعمت بها علينا. أحباب الكرام، بعد الإخوان يسألون الدعاء الشفاء لأهلهم وأزواجهم وذرياتهم. اللهم شافي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين برحمتك يا رب برحمتك اشفي أسقام المرضى يا رب برحمتك يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اجمعنا على طاعتك ورضوانك إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.